بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ پچھلی دفعہ ہم درس قرآن کو 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ مکمل ہو چکا تھا۔ آج 28واں سپارہ سورہ صف شروع ہے، سورہ الصف۔ اس کا شان نزول نازل ہونے کا سبب اس طرح ہے کہ چند صحابہ آپس میں ملے اور مذاکرات کرنے لگے، یعنی آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، ہم وہ کر لیتے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں کہ ایک تو یہ روایت ہے کہ چند صحابہ آپس میں ملے کہ ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم وہ کر لیتے۔ دوسری روایت امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے مطابق ہے کہ چند صحابہ آپس میں ملے اور مشورہ کرنے لگے اور تذکرہ کرنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے تو ہم کر لیتے، لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی تھی حیا کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی کون یہ سوال کر سکتا ہے۔ ہمارے اسلام نے سوال کرنے کا سوال کرنے کے آداب تک سکھائے ہیں، ہے نا۔ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، اتنا حیا اور اتنا احترام کرتے تھے۔ ہمارا مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے، بڑوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، شفقت سے پیش نہ آئے اور بڑے بزرگوں کا احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصوصاً ہماری نئی جنریشن عجیب انداز سے بڑوں سے پیش آتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ میرا بڑا ہے، بزرگ ہے نا۔ اور اسی بزرگ جس کا ریش، جس کے بال ایمان والے ہونے کی حالت میں سفید ہو گئے ہوتے ہیں، اس کے متعلق حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفید ریش والا ہے نا، جو بوڑھا ہو گیا ہو اسلام میں، ایمان کی حالت میں، جس کے سفید بال ہو گئے ہوں، پھر اللہ فرماتے ہیں سفید ریش والا جب میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو میں خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں، میں قبول ہی کر لیتا ہوں اس کی صدائیں، اس کی دعائیں۔ یہ اللہ احترام کرتا ہے ایمان والے بوڑھے بزرگ کا، میں کیوں نہ کروں؟ میں حرف 4 پڑھ لیتا ہوں، مجھے بائیڈن کروں احترام نہ۔ نبی نے فرمایا میری امت میں نہیں ہے، دفع جاؤ، میری امت سے نکل جاؤ۔ اگر میرے بڑوں کا احترام، استاد ہو، والدین ہوں، شیخ ہوں، اپنے سے عمر سے بڑے ہوں، احترام ہمارا اسلام کامل نظام لے کے آیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اسلام نے سکھائی، اس لیے تمام مذہبوں کا سردار ہے۔ ہم چیلنج سے کہہ سکتے ہیں تمام مذہبوں کا سردار مذہب اسلام ہے، جو دے کر آئے محمد الرسول اللہ۔ بڑوں کا احترام، یہ تک سوال کرنے کا انداز، یہ بھی ہمارے اسلام نے سکھایا۔ ڈائریکٹ صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی گاؤں والا آ جائے، ہے نا۔ وہ ذرا شدت قسم کے ہوتے ہیں دیہاتی، وہ ڈائریکٹ پوچھتے تھے اے محمد مجھے سوال کرنا ہے، ذرا میری بات سنو۔ صحابہ خوش ہوتے تھے کہ ہمت دی۔ اب وہ آتا تھا بیچارہ اپنی سادگی میں سوال کر بیٹھتا تھا، صحابہ اس پیاس کو لے کے بیٹھتے تھے کہ کہاں کرے نا سوال، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ڈائریکٹ خود ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ تو الغرض
تو चंद साहबा मशवरा मुज़ाकरा कर रहे थे, अब कौन पूछे। अभी ये बातें ही हो रही थी तो सूरह सफ नाजिल हो गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें क्या फरमाया, फिर ये साहबा कहते थे कि भाई हम मतलब हमें मालूम होता तो हम दावे से कहते हैं हम वो काम करेंगे, मुस्तकबिल के बारे में दावा नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता मुसम्मम और पुख्ता इरादा कर सकते हैं। इरादा करना और दावा करना इसमें बहुत फर्क है। एक तो दावा करना मैं कर ही लूंगा, क्या पता है आइंदा जो फ्यूचर मुस्तकबिल आने वाला है वो तो इंसान के बस में नहीं है, फिर कैसे दावा कर सकता है ना। सब कुछ चाहने से होता है, किसकी चाहने से, अल्लाह जल्ल शान। तो इसको कैसे पता है कि मैं कर लूं, इसलिए दावा करना दुरुस्त बात नहीं है। इसमें दो जूज निकलते हैं, एक ये कि मैं उस चीज का दावा करूं कि जो मुझे पहले से करने का इरादा ना हो, मगर यूं ही कह दूं मैं करूंगा ये काम, ये तो गुनाह बाला ये गुनाह है, ये तो झूठ है, ये तो धोखा है। दूसरा ये कि जिसके बारे में अगर करने का इरादा हो, पुख्ता इरादा, तो कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, कुरान की आयत है, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। ए नबी जी, ए मेरे महबूब, आइंदा के बारे में जब आपको कोई काम करना हो उसके बारे में ये मत कहिए कि मैं करूंगा, अगर इरादा किया भी बल्कि साथ में ये भी कहना चाहिए इंशा। हाँ ये है, वला तक़ूलन्ना लिशैइन, किसी चीज के बारे में ए नबी जी मत कहा कीजिए इन्नी फ़ाइलुन, मैं करूंगा, गदा कल करूंगा, ये मत कहे, अलबत्ता इल्ला अन यशा अल्लाह, साथ में अल्लाह की मशीयत जोड़िए। तो हमें सबक मिलता है, तालीम मिलता है। तो अगला जो कई काम करने का इरादा हो उसके बारे में साथ में मुसम्मम इरादा कर लीजिए। मुसम्मम इरादा करना शरीयत के खिलाफ नहीं है, अलबत्ता दावा करने से मना करते हैं, हमारा इस्लाम मना करता है। अब जब मुसम्मम इरादा किया तो साथ में अल्लाह की मशीयत भी जोड़िए, इंशाअल्लाह मैं फलानी काम करूंगा, मेरा पक्का इरादा है इंशाअल्लाह। ये कुरान की तालीम है और ये तरीका है जी। तो इसी तरह सहाबा ने कहा कि हम कर ही लेंगे, इसमें थोड़ी सी तंबीह आ गई कि ये मत कहा करो, ऐसा मत कहा करो, बल्कि मुसम्मम इरादा करो और इंशाअल्लाह कहा करो। यही कुछ चंद मज़मूम है इन आए करीमा में। तो अल्लाह फरमाते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह की वो तमाम चीजें, माँ ये बिल्कुल आम है, हर चीज को ये शामिल है, जर्रात यहाँ तक कि जानवर, नबातात, कीड़े मकोड़े, जर्रात, नबातात, घास फूस, कंकरें, सबको ये शामिल है, ये माँ, लफ्ज माँ। तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ आसमानों में है। हम तो हदीस में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि वे फरिश्ते हैं, हमारे इल्म में तो इतना है, और भी है जो अल्लाह के इल्म में है, क्या क्या चीजें होंगी आसमानों में है। तो सब किसकी तस्बीह बयान करते हैं। कहीं ये शेखी का शिकार ना हो जाए इंसान, बस में ही अल्लाह की तस्बीह बयान करना, और भी मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। हाँ, तो जो कुछ आसमानों में है वो सब अल्लाह की क्या करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। वमा फिल अर्द, और जो कुछ जमीन में है, जमीन के अंदर जो भी कुछ है वो किस भी तस्बीह बयान करते हैं, कीड़े मकोड़े, नबातात, जर्रात, दरख्तों, शजरो, हजर, सब। और हमें मगर शुऊर नहीं है कि इनका एक अपना, वो अल्लाह समझते हैं, हम अगरचे न समझते हैं, मगर अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरी क्या करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। हाँ, ये हवाएं चलती है, ये भी अपने एतबार से अल्लाह की तस्बीह। ये जो हम कहते हैं कि जानवर चहचहाते हैं, हमारे नजरों में तो चहचहाते हैं, बोलियां करते हैं, लेकिन असल में अल्लाह की जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। हाँ, तो सब्बह लिल्लाह, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वहुवल अजीजुल हकीम, और करनी भी चाहिए तस्बीह, क्यों, अल्लाह क्या है, गालिब है और हिकमत वाला है, यानी उस औसाफ भी होनी चाहिए ना तस्बीह बयान करने के लिए। अल्लाह में सिफतें मौजूद हैं, अल्लाह क्या है, गालिब है और हिकमत वाला है। अब है आगे, या अय्युहल्लदीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो क्यों कर कहते हो तुम वो बात जो तुम नहीं कर पाओगे या जो तुम नहीं करते हो, यानी जिसके बारे में आपको पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, ये क्यों कहते हैं कि बकर। खासकर हमारे इस मौजूदा दौर में ऐसा होता है
ہم اگلے کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں چٲنۍ درٕے بہٕ کر یہ لیکن دلس میں فی الحال کرو اگنور. یہ گناہ بالائی گناہ، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. کیوں چھُنہٕ پرواہ میں کر لوں گا. اور اندر سے کیا ارادہ ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کبر مقتن عند اللہ، یہ بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک. ہاں یہ کہنا، خاص کر ہمارے ڈپارٹمنٹوں میں، ہمارے دفاتر میں، بس جھوٹے وعدے. کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا، ہاں یہ میرا کام ہے. لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اس کو اگنور میں نے کر دیا. مثال ون میں ول بہ کرے پانے مگر بہ کرس نہ. کبر مقتن عند اللہ، زبردست تنبیہ کی گئی ہے. ان چیزوں کا ہم گناہ سمجھتے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کبر مقتن عند اللہ، بہت ہی کبر مقتن، بہت ہی ناراضگی کی، سخت ناراضگی کی بات ہے. کس کے نزدیک؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اس میں دو جز ہیں، دو پارٹس ہیں. ایک یہ کہ جس کے بارے میں کرنے کا ارادہ ہی نہیں، بس ظاہر کر لیا میں کروں گا، یہ تو گناہ تو واضح طور پر گناہ ہے. دوسرا یہ کہ آئندہ کے بارے میں آپ دعویٰ مت کرو، البتہ مصمم ارادہ کر سکتے ہو، اور اس کو بھی جوڑنا ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ، اور ساتھ میں کہنا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے، یعنی کہ اس میں بھی ابدیت ظاہر ہوتی ہے. ورنہ جو یہ دعویٰ کرے گا نا بندہ کہ میں کروں گا، یہ تو ابدیت اور بندگی کے خلاف ہے. مطلب یہ خدائی میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو. اسی طرح یہاں پر مثال ہے کہ خدائی اپنے ہاتھ میں نہ لو. پھر کیسے؟ پھر تو یہ بندگی کے خلاف ہے. یعنی سب تو بندے کے ہاتھ میں نہیں نہ ہوتا ہے، سب اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. ہاں اتنا ہے، تم دل میں پختہ ارادہ کر سکتے ہیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں کر ہی لوں گا. ایسا نہیں کر سکتے. کیا پتا وہ حالات آ جائیں، کیا پتا اس سے پہلے موت واقع ہو جائے، تو پھر یہ دعوے میں جھوٹا نکلا. تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں جس کے بارے میں ہاں مصمم ارادہ کر لو اور اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ کیا جوڑے. یہ تو نبی کو کہا گیا، ہاں نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی تعلیم ہے نا. نبی کیا ہے؟ وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں پورے جہاں، اس کے لیے ہاں اس کے ذریعے ہمیں شریعت ملی، ایک لا قانون ملا. اس کو اللہ فرما رہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ، کسی چیز کے بارے میں اے نبی جی مت کہا کیجئے کہ میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، مگر جب اللہ چاہے. تو ہم تو عام امتی ہیں، ہمیں تو ویسے بھی ہاں یہ کہنا چاہیے کہ ہاں میں نے ارادہ کر لیا، انشاءاللہ میں آپ کا کام کروں گا آئندہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی، اور یہاں سے یہ سوال پیدا نہ ہو کہ صحابہ کے دل میں کیا جھوٹ تھا. نہ ان کا پختہ ارادہ تھا، ہے نا. صحابہ عدول ہیں، صحابہ کی سچائی کی گواہی اللہ نے خود دی ہے. اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے غلط ارادہ کیا تھا، انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ نے تنبیہ کر لی بھائی دعویٰ مت کرو، ارادہ کرو دعویٰ، اور جب کرو پختہ ارادہ تو اس کو بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ کیا کرو، جوڑ لو. تو یہ عام طور پر ہمارے اس سماج میں ایسا ہوتا ہے، عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے، کوئی بات نہیں میں کر لوں گا. اندر سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں کر لوں گا. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں بڑی ناراضگی کی بات ہے، جھوٹ ہے یہ. یا ایھا الذین آمنو، تو ایمان والے کی جو بول ہیں وہ صاف کلیئر ہونے چاہیے، وہ دگلا پن نہیں ہونا چاہیے. وہ تو منافق کی علامت ہے نا. وہ منافق کی علامت ہے، گول مول دو ٹوک. اگر آپ کر سکتے ہیں آپ کہیے جی میں کر لوں گا یہ کام، نہیں کر سکتے تو صاف کہہ دیجئے میں نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، مسئلہ ختم. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ہے نا. یہ تو بڑا بھیانک انجام اس کا ہوگا. اس کے برعکس لوگ اگر ناراض بھی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کو بھی راضی کروائے گا. ورنہ ہم الٹا کر لیتے ہیں، خواہ کو روز کہنا شن چون کامز کر، مگر دل میں ہوتا ہے کرم اگنوری فی الحال ٹارکو میں. یہ تو گناہ کی بات، یہ تو دھوکہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ فرمائے اے ایمان والو، کیوں کر تم ایسی بات کہتے ہو جو تم کر نہیں پاؤ گے، یا جو تم نہیں کرتے ہو وہ کیوں کہتے ہو آپ. کبر مقتن عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت ناراضگی کی بات ہے. کیا؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم وہ بات کہو جو تم کر نہیں سکتے ہو. اللہ فرما رہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ان ایمان والوں کی اللہ تعریف کر رہے ہیں، محبت کا
मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जो इस्लाम आले कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद करते हैं, आले कलिमतुल्लाह के लिए लड़ते हैं और सब बस्ता खड़े होते हैं, इतने सख्ती के साथ खड़े होते हैं। अल्लाह ने इनकी मिसाल दी, वो ऐसे सफ बनाते हैं, ऐसे सफ में खड़े होते हैं और क़िताल करते हैं अल्लाह के रास्ते में, जैसे वो ऐसी दीवार हो जो शीशा पिघलाया हुआ है, यानी जैसे तांबे की दीवार, सख्त लोहे की दीवार खड़ी होती है, इतनी सख्ती से वो क़िताल अल्लाह के रास्ते में क़िताल करने के लिए क्या होते हैं, खड़े होते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं बेशक अल्लाह मोहब्बत करते हैं उन लोगों से युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, सफ़न, सफ़ बनाकर, है ना, ऐसी मजबूत सफ़ बनाते हैं, कान्नहुम बुनियान मरसूस, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो, सख्त दीवार हो, सख्ती से वो खड़ा होते हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ाएं और तकलीफ़ें पहुँचती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानहू मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त याद दिलाते हैं। कोई बात नहीं, देखो वो वक्त काबिल ज़िक्र है, याद करने के काबिल है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिमा तुऊदूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, और वो वक्त काबिल ज़िक्र है, याद करने के काबिल है, जब कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा तुऊदूननी, तुम मुझे तकलीफ क्यों देते हो, तुम मुझे तकलीफ क्यों देते हो, वक़द तअलमून, हालांकि तुम जानते हो, अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। वो जानते थे ये, लेकिन फिर भी वो सताने के दर पे होते थे, नबी को तकलीफ़ें पहुँचाते थे। अब तकलीफ पहुँचाने के दो ऑप्शन है, या तो ज़ुबान के ज़रिए से कहते थे हम नहीं मानते हैं आपको रसूल, तो इससे भी नबी को क्या पहुँचती थी तकलीफ, या अमली तौर पर उसका मानते नहीं थे, तो इससे भी नबी का दिल आज़ुर्दा होता था। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुम मुझे तकलीफ क्यों देते हो, हालांकि तुम जानते हो मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। फलम्मा ज़ागू, अल्लाह फरमाते हैं फिर जिन्होंने इस बात पर टेढ़ापन इजहार किया, यानी माना नहीं, है ना, रास्ता बदल लिया, कभी इधर टेढ़ा रास्ता इख्तियार कर लिया। फलम्मा ज़ागू, जब उन्होंने टेढ़ापन इख्तियार कर लिया, अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने उनकी दिलों को भी टेढ़ा कर दिया, फिर वो हिदायत से महरूम रह गए। हाँ, कभी कुरान सुनाया जा रहा है, कभी हदीसें सुनाई जाए, कभी दीन की बात सुनाए, हम उसे इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते करते मैं उस नहूसत में इतनी दूर चला जाता हूँ, फिर मुझे अल्लाह हिदायत की बात सुनने की तौफीक ही नहीं देते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह फरमा रहे अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, इसकी नहूसत में और उसकी सज़ा में अल्लाह ने उनकी दिलों को ही टेढ़ा कर दिया, तिमन नस्बत हिदायत का समझ यवान, फिर अल्लाह उनको उधरी तरफ धकेल देते हैं, हिदायत की तरफ आने की तौफीक नहीं देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, जब फिस्क व फुजूर में वो हद से तजावुज़ कर लेते हैं, बाउंड्री से आगे चले जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं फिर उसकी नहूसत में अल्लाह फासिक कौम की हिदायत नहीं करते हैं, फिर उनको हिदायत की नियामत से क्या किया जाता है, महरूम किया जाता है। इसी तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जब कहा ईसा इब्न मरियम ने। ईसा इब्न मरियम कौन थी? ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। हाँ, ये अल्लाह कभी अपनी कुदरत दिखाते हैं, है ना। कोई कहते हैं कि भाई आदम अलैहिस्सलाम ईसा को ये कैसे हो सकता है, ये साइंस के खिलाफ है, ये तजुर्बे के खिलाफ है, कहते हैं ना कभी, हाँ भाई ये कैसे हो सकता है कि बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा हुए, ये बिल्कुल अकल के खिलाफ है, ये साइंस के खिलाफ है। अल्लाह कभी अपनी कुदरत दिखा देते हैं, तो एतराज कर बैठते हैं भाई ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हो सकता है, बगैर बाप के पैदा हो सकता है। अरे ईसा तो बगैर बाप के पैदा हुए, आदम को देखो ना बाप है ना माँ है, वो तो दोनों नहीं है, यहाँ तो फिर भी एक है, यहाँ तो फिर भी क्या है, एक तो है भाई, यहाँ तो माँ है। चलो अगर बाप नहीं है, ठीक है, आपका सवाल ठीक है, आपका एतराज ठीक है ना। कोई फलासफा बड़े होते हैं भाई, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो कुरान को ही चैलेंज कर देते हैं, अल्लाह की वहदानियत और रुबूबियत को चैलेंज कर देते हैं, और अथीस्ट के उस दर्जे में चले जाते हैं, है ना। तो अगर कोई कहे, आपसे सवाल करे, है ना, कभी कभार ऐसे आते हैं
مطلب آپ کو اسلام سے ہٹانے کے لیے ایسے واسطے پڑیں گے آپ کو، اور کبھی کبھار آپ کو ڈگمگائیں گے، آپ کو تذبذب کا شکار کرائیں گے، ڈاؤٹ کا شکار بنا دیں گے اور بتائیں گے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی ہمارا سائنس ایسا کہتا ہے، ہماری تعلیم ایسی، عقل ایسی کہ کیسے ہو سکتا ہے باپ کے بغیر پیدا ہوگا، آپ ایک پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے کہیے محترم ٹھیک ہے، اگر یہاں چلو پھر بھی اگر یہاں باپ نہیں تھا، ماں تو تھی، ارے اس سے پہلے آ جاؤ، ہم جس کی ذریت سے آگے بڑھے ہیں، زمین میں پھیلے ہیں، ہمارا باپ کون ہے؟ اس میں تو اتفاق ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کا اعتراف ہے پہلا باپ کون تھا دنیا میں؟ آدم علیہ السلام۔ تو وہاں پر غور کرو، وہاں نہ باپ ہے نہ ماں ہے، جب وہاں پر آپ ایکسپٹ کر لیتے ہو بغیر بن ماں باپ کے آدم پیدا ہوئے، تو یہاں پر اب کون سی ماں؟ یہاں پر پھر بھی ماں تو ہے۔ تو جب اعتراض کرنا ہو تو پہلے پھر تو خلقت انسانیت کا ہی انکار کرو۔ تو لہٰذا یہاں پر بن باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کس سے پیدا ہوئی؟ اپنی والدہ مریم سے۔ تو یہ دوسرا ایک ٹاپک ہے، ضمنی بات آ گئی، کام آتی ہے یہ باتیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا